हरे। आरती श्री भागवत की जय। आरती भागवत जी की। आरती श्री भागवत जी की। करत पवित्र भावना ही आके। करत पवित्र भावना ही आके। आरती श्री भागवत जी की। आरती श्री भागवत जी की। करत पवित्र भावना ही आके। करत पवित्र भावना ही आके। आरती श्री भागवत जी की। आरती श्री भागवत जी की। श्री नारायण मुख की वाणी। श्री नारायण मुख की वाणी। पठते ब्रह्मा और ब्रह्मानी। पठते ब्रह्मा और ब्रह्मानी। शंकर पार्वती सुखमानी। शंकर पार्वती सुखमानी। कृष्ण कथा सुख धाम हरे की। कृष्ण कथा सुख धाम हरे की। आरती श्री भागवत जी की। आरती श्री भागवत जी की। सनकादि को से सेवकानी। सनकादि को से सेवकानी। नारद मुनि परम सुख मानी। नारद परम सुख मानी। व्यास सुनी सर्व पर जानी। व्यास सुनी सर्व पर जानी। लिखी पुराण तिलक की टीकी। लिखी पुराण तिलक की टीकी। आरती श्री भागवत पुराण की। आरती श्री भागवत पुराण की। এগুলো পরে করা যায় না? প্রতিটা দিন তুমি এরকম করে করো। श्री शुकदेव व्यास सुनिके। श्री शुकदेव व्यास सुनिके। कही परीक्षित नैप गुनिके। कही परीक्षित नैप गुनिके। गंगा तट संतान की चुनिके। गंगा तट संतान की चुनिके। ज्ञान वैराग्य भगति युवती के। ज्ञान वैराग्य भगति युवती के। आरती श्री भागवत पुराण के। आरती श्री भागवत जी की। कथा भागवत जो नित्य गावे। कथा भागवत जो नित्य गावे। आप सुने और को सुनावे। आप सुने और को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। प्रेम सिंधु रस बिंदु यमा की। प्रेम रस सिंधु बिंदु यमा की। आरती श्री भागवत जी की। आरती श्री भागवत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे निताई गौर हरि बोले निताई गौर हरि बोले निताई गौर हरि जैसा प्रसादात भगवते प्रसाद जैसा प्रसादात नगति कतोऽपि ध्येयं स्तुवं तस्यो यशस्वी छन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् अजानुलम्बित भुज कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलाय तक्षु विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाय अवतारो नमो त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः कौस्तुरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले न कौस्तुभं नासागरे वरमुखति कंकरतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगी हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितं विजयते गोपालचूड़ामणि पुल्लन्दिरपरकान्तिबिन्दुवदनं बर्हावतोष प्रियं श्रीवत्सनां कुमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरो सुन्दरम् गोपीनां नयनोपलार्चिततनो गोवित्तौ शङ्खभृतं गोविन्दकलवेणुवदनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे बार्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं समूहितो शिवगमुखं स्वाधरेण स्तवेन श्यामं शान्तं त्रिभङ्गरविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतभितं ब्रह्मगोपालवेशयम् तपेतो कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुतं देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् द्वादश वयोष किशोर मूर्ति क्षेम वर्ण दिगंबरम व्यासनंदन सुखमुनि चरणे कोटि कोटि करतो प्रणाम तुलसी काननं जत्र जत्र पद्म वनानि च पुराणं पठनं जत्र तत्र सन्निहितो हरि हरि भक्ति पराजे च हरिनाम परायणा दुर्वृत्तवा सुवृत्तवा तसं नित्यं नमो नमः वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই চয় গোস্বামীর করি চরণা বন্ধন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ সকল শ্রোতা বৈষ্ণব মাতৃবৃন্দেরে করি নমস্কার कृपा करी चरण धूलि दाओ शिरते अमार दूरगामी पतिमेन वैष्णव स्खलते पादेन गतिर मोह शक्रिपादष्टिदानेन सन्तु सन्तो यबलम्बना बोलो श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ द्वितीय दिवस की भागवत रचयिता वेदव्यास जी की भागवतेर प्रवक्ता सुखदेव गोस्वामी पाद की भागवतेर प्रधान श्रोता परीक्षित महाराज की सुतो मुनि की शनकाद ऋषिवृंद की नैमिषार नक्षत्र की चार धाम की चारि संप्रदाय की चारि आचार्य की बावन द्वारा की बलभद्राक्रा की अनंत कोटि वैष्णव की आपन अपन गुरुदेव की आपन अपन इष्ट देव की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम
নিতাই গৌর হরি হরি বল। পরমহংস শিরোমণি সুখদেব গোস্বামী পাদ আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সভাতে গিয়ে যেভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞ করেছিলেন সেই ক্রম অনুসারে আজ তাহার দ্বিতীয় দিবস। গতকালকে আমরা বরাহ অবতার হিরণ্যাক্ষ বধ পর্যন্ত আস্বাদন করেছিলাম। আজ তাহার পরবর্তী বিষয়ে আস্বাদন করব। এই হিরণ্যাক্ষ বধ বরাহ অবতারের থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করলাম? যে সাধুগুরু বৈষ্ণবরা আদরের বস্তু, এই আদরের বস্তুদেরকে যারা অনাদর করেছে তাদেরই পতন হয়েছে। হোক সে বৈকুণ্ঠে, হোক সে গোলকে, হোক সে স্বর্গে ব্রহ্মলোকে, আব্রহ্ম ভুবনাৎ লোকাম, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যে কেউ তার তপস্যার দ্বারা গিয়ে পৌঁছে যেতে পারে সেখান থেকেও তার পতন হয়। মহতের নিকট যদি হয় ক্ষুদ্র অপরাধ, মহামহা ভজনে সে পরে যায় বাদ। তাই বৈকুণ্ঠের জয় বিজয় আজ হিরণ্যকশিপ হিরণ্যকাক্ষ অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। ভগবানের বরাহদেবের হস্তে হিরণ্যকাক্ষ মারা গেলেন, হিরণ্যকশিপ এখনো আছেন এবং তিনার কথা আগামী কল্য আমরা বলবো, আজকে নয়। আজকে বিষয় হলো প্রথমেই এই যে বরাহদেব যে পৃথিবী দেবীকে রসাতল থেকে নিয়ে আসলেন। যখন মহাপ্রলয় হয় তখন পৃথিবীও জলের নিচে চলে যান। আমাদের একটা হলো খণ্ড প্রলয়, একটা হলো মহাপ্রলয়, এবং যখন কল্পান্তরিত হয় তখনই এই মহাপ্রলয়টা হয়। যেমন প্রথমে ছিল ব্রহ্মকল্প, তারপরে ছিল পদ্মকল্প, তারপরে আসলো শ্বেত বরাহ কল্প। এই কল্পান্তরিত যখন হয় তখন একেবারেই সব ধ্বংস হয়ে যায়, পৃথিবীও তখন জলমগ্ন হয়ে যান, জলের নিচেই প্রবেশ করে যান। তিনাকে পুনরুদ্ধার করলেন বরাহ ভগবান। তাকে ধরুণী, ধরিত্রী, ধরি বলা হয়, বসুন্ধরা বলা হয়। যিনি কৃপায় আমরা বসবাস করতেছি, তিনি আমাদেরকে ধারণ করে রেখেছেন। আচ্ছা, এখন ব্রহ্মা এই পৃথিবী দেবীকে পেলেন। ব্রহ্মা পৃথিবী দেবীকে পাওয়ার পরে তিনি কি করলেন? শ্রীং রিং শ্রীং ক্লিং বসুন্ধরায় স্বাহা, এই মন্ত্রের দ্বারা সর্বপ্রথম পৃথিবী দেবীকে পূজা করেছিলেন। আমরা যেমন গৃহপ্রবেশকালে পূজা করি, আমরা যেমন ভিটা নতুন গৃহ প্রস্তুত তৈরি করতে গেলে পুজো করি, ঠিক তেমনি ভাবে এই মন্ত্রের দ্বারা পূজা করেছিলেন। এখান থেকে আমরা দ্বিতীয় দিবসের পাঠের বিষয়বস্তু আলোচনা করব। হয়তো কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে যে পৃথিবী দেবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিলেন। তিনি বরাহ দেবীর শরীরের মধ্যে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড, বরাহ নেই, মহাবিষ্ণু যাকে বলা হয়েছে। সর্বাদি সৃষ্টম সর্বেশাং জন্ম কৃষ্ণাদিতি শ্রুতি আবির্ভাব তিরুভাব সর্বেষু প্রলয়েষু চ। এই পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যে দাপর যুগের কৃষ্ণ দেখতেছি এই কৃষ্ণ নয়। তাহলে এই কৃষ্ণ কোন কৃষ্ণ? ইনি হলেন অনাদির আদি গোবিন্দ, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দ, সর্বকারণ্য কারণম, যাহার আগে আর কেউ ছিল না। তো তিনার থেকে সৃষ্টি যেমন হয়, আবার তিনাতে গিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, বিলীন হয়ে যায়, লীন হয়ে যায়। তাই এখানে বললেন সর্বাদি সৃষ্ট সর্বেশাং, যত প্রকার সৃষ্টি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব প্রকার সৃষ্টির জন্মের মূল রহস্য হলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ দ্বিতীয় শ্রুতি, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এই কথাই বলে গেছেন। আবির্ভাব তিরুভাব কহে মাত্র বেদ, আবির্ভাব হন আবার তিরুভাব হন। সর্বেষু প্রলয়েষু, ভগবানের চরণে গিয়ে আবার সমস্ত প্রলয় হয়ে যায়। তাই ব্রহ্মকল্পের আদিতে সকলের জন্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতেই হইয়াছিল, এটাই শ্রুতি প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু প্রলয়ে তাহা তিরোধান হয়ে যায়। পুনরায় আবার যখন সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয় তখন কি হলো?
প্রলয়ে প্রকৃতি ব্রহ্মণ ব্রহ্মশ্চ নিপততি ন মহাবিরাট আদি সৃষ্টি সৃষ্টং কৃষ্ণেন চ আত্মনা। কোনো কিছু সৃষ্টি করতে গেলে তিনটা শক্তির দরকার, তো প্রয়োজন হয়। তো একটা হলো ইচ্ছা শক্তি, একটা হলো জ্ঞান শক্তি, আর একটা হলো ক্রিয়া শক্তি। ইচ্ছা শক্তি, জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়া শক্তি একত্র হওয়ার পরে এই মহাবিষ্ণু সৃষ্টি হয়েছিলেন। মহাবিষ্ণুকে বলা হয় কারণ্যশাহী বিষ্ণু। তিনি কারণ্যার জলে পতিত হয়েছিলেন, মায়াকে দর্শন করে বিমোহিত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃত প্রলয়ে কালে ব্রহ্মার পতন হইলে পর, তখন ব্রহ্মারও শেষ। একটা যখন মহাপ্রলয় হয় তখন ব্রহ্মারও পতন হয়ে যায়, ব্রহ্মাও বেঁচে থাকেন না, ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়। পরে ভগবান বিষ্ণুর প্রথমে কি করলেন, সৃষ্টির সময়ে মহাবিরাটকে সৃষ্টি করলেন, যাকে বিরাট রূপ বা বিরাট পুরুষ বলে আমরা জানি। সেই মহাবিরাটের শরীরটি কি ছিল? জলস্য, জলের মধ্যে পরে গিয়ে অবস্থান করছিলেন। মহাবিরাট ও শরীরস্য জলস্য চিরং স্ফুটত, বহুদিন যাবৎ জলের মধ্যে ছিলেন। মালু ভুবন কালেন সর্বাঙ্গ বেপনম ধ্রুবম, জলের মধ্যে অনেক সময় থাকলে পরে দেখবেন জলের কিছু ময়লা গায়ের মধ্যে আপনার বসে যায়, সব ভগবত ইচ্ছা বসে যায়। দীর্ঘদিন অবস্থান করতে করতে জলের মধ্যে বিরাট পুরুষের শরীরের মধ্যে স্থূল মল উৎপন্ন হলো, এবং সেই মল কালক্রমে ভগবত ইচ্ছাতে একটি ব্যাপক হতে হতে কি হলো, একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো। বলা যায় যে বিরাট পুরুষের যতগুলো লোম আছে ততগুলো ব্রহ্মাণ্ড আছে আমাদের, ততগুলো ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ততগুলাই পৃথিবী আছে, চন্দ্র সূর্য তারা নক্ষত্র সবাই আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারাও আছেন। প্রতিটা ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করার জন্য অগণতি ব্রহ্মা, অগণতি মহাদেব, অগণতি বিষ্ণু, অগণতি দেবদেবীরা আছেন। আমরা আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের খবর জানি না, অন্য ব্রহ্মাণ্ডের খবর জানবো কেমন করে? সচ প্রবিষ্ট সর্বেষাং তৎলুপ্য বিরাটেষু চ কালেন মহতাম তস্মাদম ভুবৈব্য বসুধা মুনি। ওই যে জলের মল ক্রমে ক্রমে একত্রিত হয়ে বিরাট পুরুলের সমস্ত শরীর এবং লোমকূপকে বিরাজ করতে শুরু করলো, প্রবিষ্ট হয়ে গেল এবং সেখানে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করতে শুরু করল। দীর্ঘকাল পরে সেখান থেকেই পৃথিবী দেবী প্রকট হয়েছিলেন, উৎপত্তি হয়েছিলেন। ভগবত ইচ্ছায় তিনি জলের উপরে প্রকাশ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাপ্রলয়ের সময়ে আবার তিনি জলেতেই নিমগ্ন হয়ে যান। যেহেতু জল থেকেই ওনার উৎপত্তি হয়েছে, আবার জলেতেই তিনি লীন হয়ে যান। তিনি স্বয়ং ইচ্ছা অনুসারে আমাদের মতন মূর্তিও ধারণ করতে পারেন। পৃথিবী দেবীর একটা শরীরও আছে, তিনি ইচ্ছা করলে মূর্তি রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনার যখন ইচ্ছা হয় তখন তিনি মূর্তি রূপ ধারণ করে ভগবানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। হে প্রভু, পৃথিবীর পাপীদের ভার আমি বহন করতে পারছি না, যাও তুমি গিয়ে অবতীর্ণ হয়ে পাপীদেরকে সংহার করো, সাধুদেরকে রক্ষা করো, ধর্ম স্থাপন করো। এই কথাটা তিনি মূর্তিমতী হয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে জানান। তিনি হলেন ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই তিনাকে কি বলা হয়? বসুধা। বসুধা, তিনি আমাদেরকে ধারণ করে রেখেছেন। এই পৃথিবী দেবী বরাহ ভগবানকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্তিরূপ ধারণ করেছিলেন। বরাহ ভগবান যখন রসাতলে গিয়েছিলেন, জলের নিচে রসাতলে যখন গিয়েছিলেন পৃথিবীকে আনার জন্য, পৃথিবী দেবী যখন দেখলেন যে ভগবান বিষ্ণু তিনার কার্যসিদ্ধি করার জন্য আজ বরাহ রূপ ধারণ করে আমার কাছে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্তিমতী হয়ে গেছেন। মূর্তিমতী হয়ে ভগবানকে দণ্ডবত প্রণাম করলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু বললেন, হে বসুদেব, আমি তোমাকে রসাতল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি, তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে জলের উপরে নিয়ে স্থাপন করব। সেখানে ব্রহ্মা হাতে আমি তোমাকে সমর্পণ করব, আর ব্রহ্মা তোমার উপরে সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করবেন। পৃথিবী দেবী হাত জোর করে বলছেন, হে ভগবান, আমি তো এখন ঋতুবতী, অতএব এই সময়ে আমি তো আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না,
অন্ততপক্ষে 4টা দিন আপনি অবস্থা করুন, 4টা দিন আপনি অবস্থান করুন, তারপরে আমি আপনার সঙ্গে যাব। ভগবান রাজি হয়ে গেলেন, 4 দিন অবস্থান করলেন। আমরাও জানি অম্বাকুচি নামে আমাদের একটা পর্ব আছে, যেটা পৃথিবী দেবী রজস্বলা হন 3 দিন রজস্বলা। তো শাস্ত্রে লেখা আছে শুধু পৃথিবী দেবী নয়, সমস্ত নারীগণের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে। প্রথমে অন্নি চণ্ডালিনী, দ্বিতীয় ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় চ শূদ্রাণী, চতুর্থে শুদ্ধ জায়তে। রজদর্শন করলে পরে একজন নারী প্রথম দিনে চণ্ডালিনীর মতো অপবিত্র, এই জন্য তিনি আর ঠাকুর গৃহে যাওয়া নিষিদ্ধ, ঠাকুর সেবা করা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত ব্রহ্মঘাতিনী, ব্রহ্মঘাতিনী হ্যাঁ, ইন্দ্র যে ব্রহ্মহত্যা পাপ করেছিলেন সেই পাপের 1 ভাগ নারীরা গ্রহণ করেছিলেন, এই জন্য তারা ব্রহ্মঘাতিনী। তৃতীয় হচ্ছে শূদ্রাণী, এই জন্য সেখানেও ভগবৎ সেবার অধিকার নেই। চতুর্থে শুদ্ধ জায়তে, চতুর্থে একমাত্র স্বামীর জন্য তিনি শুদ্ধ হয়ে থাকেন, আর পঞ্চম দিবস থেকে সমস্ত বৈদিক কার্যের জন্যই তিনি পবিত্র হয়ে থাকেন। এটি হলো নিয়ম। অতএব আপনি অপেক্ষা করুন, অবশ্যই আমি আপনার সঙ্গে যাব। ঠিক আছে, 4 দিন অবস্থান করলেন, এবার চলো তুমি আমার সঙ্গে। আমি তো যাব প্রভু, তো আপনি আমাকে নিয়ে জলের উপরে রেখে দিয়ে চলে যাবেন, আমার দেখাশোনা করবে কি? কারণ আমি করব, আপনি করবেন তা তোমার বিশ্বাস হয় না। কারণ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কখন কোন ব্রহ্মাণ্ডে দৌড়তে হয়, কোথায় কোন কাজ করতে হয়, আমার মতন লোকের কি আর খবর রাখবেন? তাহলে তুমি কি চাও? আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাও, তাহলে আমি একটা সাহস থাকে, বল থাকে, আমাকে বিবাহ করে নিয়ে যাও। ঠিক আছে, পৃথিবী দেবীকে বরাহ ভগবান বিবাহ করতে রাজি, বিবাহ করলেন। এবার চলো তুমি দন্তাক যাবো। তো আপনি আমাকে বিয়ে করে রেখে ফেলে যাবেন, আমাকে দেখবে কি? তার জন্য আপনি আমাকে একটা পুত্র সন্তান দান করুন। ঠিক আছে, গর্ভধান দিলেন, পুত্র সন্তান গর্ভে আসলে। চলো দেবী, আর বিলম্ব করা যাবে না, এক্ষুনি যেতে, তোমার সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করতেছি। না না, হয় নাই পূর্ণ বাসনা, আরো কিছু আছে। এই পৃথিবীতে যাওয়ার পরে মানুষ আমার উপর কত রকম অন্যায় অত্যাচার করবে, আমি এই কোটি কোটি মানুষের অত্যাচার কেমন করে সহ্য করব? অত্যাচারের তো একটা সীমা আছে, কিন্তু আমরা তো সীমার বাইরে অত্যাচার করি পৃথিবীর উপরে। ঘুমের থেকে উঠে থুতু ফেলা, মল ত্যাগ করা, মূত্র ত্যাগ করা, কোদাল দিয়ে কুপিয়ে পুকুর বানিয়ে দেওয়া, নলকূপ বসিয়ে 200 ফিট নিচে গর্ত করে দেওয়া, পৃথিবীর বুকে কত কষ্ট দিচ্ছি। এই জন্য তিনি আসতে রাজি হচ্ছেন না। ভগবানকে বারবার এরকম একের পর এক প্রশ্ন করতেছেন। ভগবান তখন তিনাকে আশ্বাস ব্যক্ত দিলেন, দেবী, অম্বাকুচি যেদিন ত্যাগ হয়ে যাবে সেই দিন সবাই তোমার পুজো করবে। অম্বাকুচির পরের দিন যে ব্যক্তি পৃথিবী দেবীকে পূজা করবে না সে নরকে যাবে। যে ব্যক্তি জ্বলন্ত প্রদীপকে ভূমিতে ফেলবে সে 7 জন্ম অন্ধ হবে। এই জন্য আগুন, প্রদীপের অগ্নি নিভিয়ে গেলে পরে তারপরে ওটা ফেলতে হয়, জ্বলন্ত অবস্থায় ভূমিতে ফেলতে নেই। ঠাকুরকে যে প্রদীপ দেখানো হয়, আরতি করা হয়, এটা আমাদের অপরাধ, পাপ। এই জন্য আপনি নিভে যান, তারপরে গিয়ে আপনি ধুয়ে নিয়ে আসবেন। যে ব্যক্তি ভূমির মধ্যে জলসংক স্থাপন করবে, মাটিতে জলসংক স্থাপন করা নিষেধ। এই জন্য ত্রিপদী, দেখবেন প্রত্যেকটার মধ্যে ত্রিপদী থাকে, ত্রিপদীর উপরে স্থাপন করতে হয়। তাহলে যে ব্যক্তি জলসংক ভূমিতে স্থাপন করবে তার কুষ্ঠ রোগ হবে। যে আরতি করে প্রদীপ জলে এই ভূমির মধ্যে ফেলবে সে 7 জন্ম অন্ধ হবে। যে ব্যক্তি মুক্তা বা যজ্ঞোপবীত, পৈতা এইগুলা ভূমির উপরে স্থাপন করেন তিনি দরিদ্র হন। এই জন্য পৈতা ছিঁড়ে গেলে দেখবেন ওটা জলের মধ্যে ফেলা হয়, ওটা এইভাবে মাটির মধ্যে ফেলতে নাই। যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজার নির্মাল্য, শিলাদি
সরাসরি ভাবে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন, তিনাকে ভক্ষণ কৃমি ভক্ষণ নামক নরকে বাস করতে হয়। এই জন্য ভগবানের পূজার উপকরণ একটা গর্ত তৈরি করেন বা জলের মধ্যে দিয়ে দেন, সেটা ভালো। যে মূঢ় ব্যক্তি জপমালা, যে মূঢ় ব্যক্তি জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর, রুচনা সরাসরি ভাবে ভূমিতে ফেলেন, তারা মহাপাপ করেন এবং তাদেরকে নরকে যেতে হয়। যে ব্যক্তি চন্দন কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে মাটিতে রেখে দেয়, ঠাকুরের জন্য চন্দন ঘষা হয়, চন্দন কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে মাটিতে রেখে দেয় বা রুদ্রাক্ষ ভূমির মধ্যে রাখে, মন্বন্তর কাল পর্যন্ত তাকে নরকে বাস করতে হবে। যে ব্যক্তি গীতা, ভাগবত আদি গ্রন্থ এগুলা ভূমিতে স্থাপন করেন, তিনি কখনো বিপ্রজনী লাভ করতে পারবেন না, উপরন্তু ব্রহ্মহত্যা পাপ হবে। এই জন্য সবসময় দেখবেন গীতা ভাগবত একটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়, একটা যে কোনো একটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়। অতএব পৃথিবী দেবী তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমি এই বিধান করে দিলাম, তোমার উপরে লোকে আর এরকম পাপ করতে যাবে না। যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি ভূমিতে দুধ সেচন না করে, যজ্ঞের পরে কাঁচা দুধ দিয়ে অগ্নিকে ঠান্ডা করতে হয়। যজ্ঞের করিয়া যে ব্যক্তি ভূমিতে দুধ সেচন না করিবে, সে জন্মান্তরে সন্তপ্ত হইবে, শুধু জ্বালা আর যন্ত্রণাই ভোগ করতে পারবে। ভূমিকম্প অথবা সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণ পাবন ভূমিতে, ওই সময়ে যদি কেউ কোনো প্রাণীকে হত্যা করে, কোনো জীবকে হিংসা করে, তাহলে জন্মান্তরে তিনি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। যে মূঢ় মানব আচ্ছা ভূপৃষ্ঠে পিণ্ডদান করে না, মাতা পিতা মারা গেলে পরে যে পিণ্ডদান করতে হয়, যে ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে পিণ্ডদান করে না সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। সুতরাং ভূমি পূজা করিলেই সে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়। আমাদের একজন লোক মারা গেলে পরে আমাদের 6টা পিণ্ডি প্রথমে দান করতে হয়। যেখানে মারা গিয়েছে সেখানে একটা পিণ্ডি রাখতে হয়, ঘর থেকে বের করার সময় দরজার মধ্যে একটা পিণ্ডি রাখতে হয়, যেখানে স্নান করানো হয় সেখানে একটা পিণ্ডি দিতে হয়, নিয়ে যাওয়ার সময় চৌরাস্তার মুখে একটা পিণ্ডি দিতে হয়, শ্মশানে গিয়ে যেখানে রাখবেন সেখানে একটা পিণ্ডি দিতে হয়, এবং শ্মশানে চিতার উপরে উঠানোর পরে হাতের মধ্যে একটা পিণ্ডি দিয়ে তারপরে তার মুখ অগ্নি করে দাহ সংস্কার করতে হয়। সেটা অন্য ব্যাপার, করায় না, যেটা লেখা আছে সেটা আমরা আলোচনা করতেছি। কোথায় কোথায় প্রচলন আছে, সবার কাছে যে নাই এমন তো নয়, আছে। হে বসুদেব, আমি দেখে সব রকমের নিয়ম করে দিলাম, আর লোক এই পাপের ভয়ে তারা এরকম আর অন্যায় করবে না, আর অত্যাচার করবে না। অন্যান্য কল্পে তোমার উপরে যেরকম অন্যায় অত্যাচার করেছিল এইভাবে আর করবে না, এবার তুমি চলো আমার সঙ্গে। বসুধা বলিলেন, হে প্রভু, তাহলে চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাব। রওনা হয়ে গেছে। যখন বসুধাকে মাথার এই দন্তাগ্রেতে করে নিয়ে রওনা হয়েছেন, আর তখনই ওই হিরণ্যকশ্যপ এসে উপস্থিত হলেন। হিরণ্যকশ্যপ উপস্থিত হলেন, দুজনে তর্কাতর্কি, দুজনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। আর পৃথিবী দেবী ভয়ে ভীত হচ্ছেন আর বারবার কি করছেন, ওই অসুরের দিকে তাকাচ্ছেন, অসুরকে দেখে ভয় পাচ্ছেন, অসুরের চিন্তা করছেন। এইভাবে করতে করতে অসুরকে নিধন করা হলো, অসুর মারা গেল। বরাহ ভগবান তো চলে গেলেন। পৃথিবী দেবী গর্ভবতী হয়েছিলেন, সেই গর্ভ থেকে একটি সন্তান প্রসব করলেন। কিন্তু সন্তানটাকে দেখতে না একবারে বিকট অসুরের মতন চেহারা, স্বভাব। আশ্চর্য হয়ে গেলেন পৃথিবী দেবী। তিনি বরাহ ভগবানকে আহ্বান করলেন, ডাকলেন, হে প্রভু, আপনার ঔরসে আমার গর্ভে সন্তান হলো, সে রাক্ষস হলো কেন, অসুর প্রকৃতি হলো কেন? বললেন, মাতৃদোষে, তোমার দোষে হয়েছে। কেমন করে? সন্তান যখন গর্ভে ছিল তখন তুমি অসুরের চিন্তা করেছো, তাই তোমার অসুর পুত্র হয়েছে। তাহলে কি করা যাবে? ঠিক আছে, আমি তাকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে শিখিয়ে তাকে ঠিক করে দিচ্ছি। এই তো ভগবান তাকে
বেদ শিক্ষা, উপনিষদ শিক্ষা, সমস্ত ধর্ম শিক্ষা দিয়ে তাকে শান্ত, দেখতে চেহারাটা উগ্রের মতন কিন্তু ভিতরটা শান্ত না। পৃথিবী দেবী বললেন আমার ছেলে যেন শশাগরা পৃথিবীর রাজা হয়, তা হবে। আচ্ছা, রাজা হলে পরেই তো এক রাজা আরেক রাজাকে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য, তারা রাজ্য বৃদ্ধি করার জন্য যুদ্ধ করেন। যদি আমার ছেলেকে কেউ মেরে ফেলে দেয়, আমার ছেলেকে যাতে কেউ মারতে না পারে তার জন্য একটি ব্যবস্থা করুন। বরাহ ভগবান একটা ত্রিশূল দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে দিলেন, অস্ত্র এই নাও, এই অস্ত্র যার উপরে প্রয়োগ করবে তার মৃত্যু হবে। ওই ভয়ে তোমার ছেলের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে আসবে না। এমনই অস্ত্র, অমোঘ অস্ত্র, যার উপরে প্রয়োগ করবে সে মারা যাবে। পৃথিবী দেবী বলছেন যদি আপনার উপরে মারে বলে আমি মরে যাবো। আরে বলেন কি? হ্যাঁ, এমন অস্ত্র যদি আমার উপরে প্রয়োগ করে তবে আমিও মরে যাব। ও তাহলে তো আমার ছেলে অমর হয়ে গেল। বলেন না, অমর হয় না। বলে কেন? বলে যেদিন তোমার ছেলে ধনে গর্বে গর্বিত হয়ে সৎসঙ্গ ত্যাগ করে দিয়ে অসৎসঙ্গে চলবে, সাধুগুরু বৈষ্ণবকে দুঃখ দিবে, বেদ বিধি মানবে না, সেদিন আমি তাকে বধ করব। কি তুমি তোমার ছেলেকে তুমি নিজের হাতে বধ করবে? বলে হ্যাঁ। যদি আমার ভক্তকে সে অসম্মান করে, যদি আমার বেদকে অসম্মান করে, যদি আমার গীতা ভাগবতকে অসম্মান করে, আমি তাকে বধ করব। তাকে বধ করার জন্য আমি আসব। পৃথিবী বলছেন তাহলে আমি জানবো কেমন করে যে কখন তুমি আসলো, তুমি এসে আমার ছেলেকে বধ করেছো? বলে দেবী আমি যখন তোমার ছেলেকে মারবো তখন তোমার অনুমতি নিয়ে মারবো। তুমি অনুমতি দিলে পরেই তোমার ছেলেকে মারবো। আর তখন এমন এক পরিস্থিতি হবে যে অনুমতি না দিয়েও পারবে না মা, মা বলবে মারো ছেলেকে, এমন পরিস্থিতি আসবে। ততদিন পর্যন্ত সে অমর, যতদিন পর্যন্ত সাধুগুরু বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা ভক্তি, দেবদ্বিজতে শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, বেদ পুরাণকে মেনে চলবে, ততদিন সে অমর, তার মৃত্যু হবে না। এইভাবে বলে চলে গেলেন। এদিকে কি হলো? ব্রহ্মা পৃথিবী দেবীকে পেলেন। ব্রহ্মা পৃথিবী দেবী পেয়ে মনের আনন্দে পৃথিবীকে পূজা করতে শুরু করলেন। এবং পূজা করতে করে আমরা স্তুতি করি না? আচ্ছা, স্তুতি করার সময় আমরা একই ব্যক্তির অনেক নামে স্তুতি করি, একই ব্যক্তিকে অনেক ভাবে স্তুতি করি। সেখানে স্তুতির মধ্যে পৃথিবী দেবীর 14টা নাম পাওয়া গিয়েছে। একটা না দুটা নয়, 14টা নাম। 14টা নাম কি কি? প্রথম বলছেন ভূমি, যাহাতে জনসমূহের ভবন তাহা ভূমি, এই জন্য ভূমি বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তে নাম দিয়েছেন বসুধা বা বসুন্ধরা, তিনি ধন রত্ন খনিজ পদার্থ আমাদেরকে দান করেন, এই জন্য তাকে বসুধা বা বসুন্ধরা বলা হয়। তৃতীয়তে নাম দেওয়া হয়েছে উর্বী। কেন উর্বী? না, বিরাট পুরুষের উরুদেশ হইতে তিনার জন্ম হয়েছিল, এই জন্য তিনার নাম উর্বী। চতুর্থতে নাম দেওয়া হয়েছে ধরিণী বা ধরিত্রী বা ধরা, এই 3 নামেও তাকে ডাকা হয়। কেন? বলে তিনি জগতের সকল পদার্থকে ধারণ করিয়া আছেন, এই জন্য তাকে ধরা, ধরিণী বা ধরিত্রী বলে ডাকা হয়। এই তিনার আরেকটি নাম আছে ইজ্জা। কেন ইজ্জা নাম হলো? তিনি নানাবিধ যাগযজ্ঞকে ধারণ করেন, যজ্ঞ করা হয় ভূমির উপরে, তাই এনার নাম হলো ইজ্জা। তেনার আরেকটি নাম আছে ক্ষৌণী। কেন? বলে মহাপ্রলয়ে তিনি ক্ষৌণ হয়ে যান, ক্ষীণ হয়ে যান, তারপরে আবার ধীরে ধীরে বর্ধিত হন, প্রসারিত হন, তিনি ক্ষীণ হয়ে যান, এই জন্য ক্ষৌণী বলা হয়েছে। তিনার আরেকটি নাম আছে কাশ্যপী। কেন কাশ্যপী নাম হলো? যে কোনো এক সময়ে তিনি কশ্যপ মুনির কন্যা হয়েও জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই জন্য তিনাকে কাশ্যপী বলা হয়। তার আরেকটি নাম হলো কি অচলা। কেন অচলা বলা হয়েছে? বলে তিনি নিশ্চল ভাবে অবস্থান করেন, দৌড়াদৌড়ি তো করেন না কোথায়, নিশ্চল ভাবে অবস্থান করেন, এই জন্য তাকে অচলা বলা হয়। আরেকটি নাম হলো ক্ষিতি।
তার মানে তিনি মহাপ্রলয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হন, এই জন্য তাকে ক্ষিতি বলা হয়েছে। তার আরেকটি নাম হলো বিশ্বাম্ভরা। তিনি বিশ্বর ভরণ পোষণ করিতেছেন, তাই বিশ্বাম্ভরা। এই ধান চাউল গম সবজি সব তো আমাদেরকে দিচ্ছেন, বিশ্বাম্ভরা। তার আরেকটি নাম হয়েছে কি অনন্তা। কেন অনন্ত নাম হলো? তিনি অসংখ্যীয় রূপ অসংখ্যীয় গুণ আছে তিনার, এই জন্য তিনাকে অনন্তা বলা হয়। কত রকম মাটি আছে, এক এক রকম মাটিতে এক এক রকম ফসল ফলে, তার গুণের অন্ত নেই, এই জন্য অনন্তা বলা হয়েছে। তিনার আরেকটি নাম হলো পৃথিবী। এই নামে আমরা সবাই চিনি বেশি করে, পৃথিবী। এটা তো হলো ইনার 12 নম্বর নাম পৃথিবী। কারণ বলে তিনি কোনো এক সময়ে পিতু মহারাজের দ্বারা দুহিত হয়েছিলেন, কন্যা হয়েছিলেন। উনি দহন করেছিলেন পৃথিবীকে, করে সমস্ত খাদ্যশস্যের বীজ নিয়েছিলেন বের করে, এই জন্য তাকে পৃথিবী বলা হয়। পৃথিবী পিথু রাজার দুহিতা হয়েছিলেন বলে পৃথিবী। তিনাকে আবার আমরা মেদিনীও বলি। মেদিনী শব্দটা দ্বারা খুব সুন্দর একটা গল্প বলেছে, কিভাবে পৃথিবীর নাম মেদিনী হল। মেদ মানে তো রক্ত, এটি তো আমরা জানি, মেদ মানে রক্ত। তাহলে রক্ত থেকেও পৃথিবী বর্ধিত হয়েছিলেন? হ্যাঁ, সৃষ্টি হন নাই, বর্ধিত, যেমন ক্ষীণ থেকে বর্ধিত হয়েছে। কিভাবে? বলে মধু এবং কৈটবের মেদ দ্বারা তিনি পুষ্ট হয়েছিলেন বলে তাকে মেদিনী বলা হয়েছে। কিভাবে হলো? কোন এক সময়ে ব্রহ্মা, কানটা না খুব চুলকাচ্ছে, তো চুলকাতে চুলকাতে কান থেকে একটু ময়লা এসেছে, তো ময়লাটাকে ধরে ধরে টিপতেছেন। অনেক সময় আমরা করি তো এরকম, টিপে কি হয়, 2 হাতে 2 টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সেইখান থেকে 2 অসুরের জন্ম হয়ে গেল। একজন অসুরের নাম মধু, আর একজন অসুরের নাম কৈবট বা কৈটভ, কেটভ কেউ কেউ বলে থাকেন। এই 2 অসুর জন্ম নিলেন এবং তারা মহামায়া তপস্যা করতে আরম্ভ করেন অমর বর লাভ করার জন্য। মহামায়ার তপস্যা করতে শুরু করেছেন ইচ্ছা মৃত্যু বর, অমর বর লাভের জন্য, কিন্তু তারা অমর বর পেলেন না। অমর বর লাভ করার জন্য বলেন। তারপরে তারা চিন্তা করলেন তাহলে আমরা ব্রহ্মপদ লাভ করব। ব্রহ্মপদ লাভ করার জন্য তখন তারা আরম্ভ করলেন তপস্যা। সেখানেও যখন লাভ করতে পারলেন না, তখন তারা সোজা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত যুদ্ধের জন্য। ব্রহ্মা তখন নিরুপায় হয়ে গেলেন, কি করবেন? ভগবান বিষ্ণুর কাছে শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু গিয়ে মধু কৈটবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু 5000 বছর যুদ্ধ করার পরও অসুর 2 জনকে পরাজয় করতে পারলেন না। তখন বিষ্ণু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করলেন এবং শক্তি 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 বলে ডাকতে শুরু করলেন। বিষ্ণুর কপাল হইতে ঘাম ভূমিতে টপ টপ করে পড়তে শুরু হলো, আর সেখান থেকে সরস্বতী নামে এক দেবী প্রকট হলেন। এই জন্য আমাদের সরস্বতী কিন্তু 2 জন আছেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে সরস্বতী, তিনি হলেন 6 হাত। ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী, ইনি হলেন 4 হাত। 4 হাত সরস্বতী পূজার আমাদের বিধান, 6 হাত সরস্বতী। এই 2 হাত আর 4 হাত ছিল, এরকম একটা পার্থক্য ছিল। হ্যাঁ, 2 হাত। ব্রহ্মার কন্যা হলো 2 হাত, আর ওই বিষ্ণুর কপাল থেকে যে পড়েছিলেন ইনি হলো 4 হাত। ভুল হয়েছিল সিদ্ধান্তটা। এই 4 হাত সরস্বতীরই আমাদের পূজা করতে হয়। বিষ্ণু বলেন, হে দেবী, এই দৈত্যগুলোকে আমি বধ করতে পারছি না, কিভাবে বধ করব? সরস্বতী বললেন, আমি এখনই গিয়ে দৈত্যের জিহ্বার মধ্যে বসতেছি, আপনি যান। আমি দৈত্যের জিহ্বার মধ্যে বসে তাদেরকে কথা বলা হবে। গিয়ে বসলেন, বিষ্ণু গিয়েছেন। যুদ্ধং দেহি। মধু কৈটব বলছে, এইমাত্র তুমি যুদ্ধ থেকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলে, আবার যুদ্ধ করতে এসেছো? তুমি তো ভয় ভীতু, তুমি রণভূমি ত্যাগ করে চলে গিয়েছো, অতএব তোমার সঙ্গে যুদ্ধের আর দরকার নাই, তোমার যা ইচ্ছা তুমি বর চাও তাই দিব।
ভগবান বলছেন বর যদি চাইতে হয় তাহলে আমাকে এই বর দাও, আমার হাতে তোমাদের দুই ভাইয়ের জন্য মৃত্যু হয়, আমি এই বর চাই। দৈত্য বলে তব বধ হইব নিশ্চয়, তবে জল স্থল অস্ত্র বিনা যদি কর ক্ষয়। তুমি জলের মধ্যে আমাকে মারতে পারবে না, স্থলের মধ্যে মারতে পারবে না, কোনো অস্ত্র দ্বারা বধ করতে পারবে না। যদি মারতে পারো মারো। তবে দুই জন্ডে প্রভু শূন্যে উঠাইয়া দুই নৌকা আঘাতে সেই অসুর বদিলা। দুই অসুরের মেদ থেকে পৃথিবী বৃদ্ধি হয়েছিল বলে পৃথিবীকে মেদিনী বলা হয়। তিনাকে আবার বিষ্ণু বিবাহ করেছিলেন বলে বিষ্ণু পত্নীও বলা হয় পৃথিবী দেবীকে। এই জন্য প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদেরকে মন্ত্র বলতে হয়, সমুদ্র মেকলে দেবী পর্বত স্তন মণ্ডলে বিষ্ণু পত্নী নমস্তব্যম ক্ষমস্বামী পাদস্পর্শ। বিষ্ণু পত্নী প্রণাম করতে হয়। আরো অনেক অনেক বিধির কথা বলে গেলেন। এইভাবে পৃথিবী দেবীর 14টি নামের কথা আমরা পেলাম। যাই হোক, এই পৃথিবী দেবীকে পাওয়ার পরে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করলেন। সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করলেন, ক্রমানুসারে সৃষ্টিকার্য বৃদ্ধি হতে শুরু হলো। শেষে দেখলেন যে বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না। এত বড় পৃথিবী, এত বড় ব্রহ্মাণ্ড তপস্যার দ্বারা সৃষ্টিকার্য করে কতদিন লাগবে ভরতে, তার তো কোনো অন্ত নেই। তাই চিন্তা করলেন এবার নারী পুরুষের মিলনের দ্বারা যদি সৃষ্টিকার্যটা করানো যায় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিকার্য বৃদ্ধি হবে। তাহলে নারী পুরুষের সৃষ্টির মাধ্যমে, নারী পুরুষের মিলনের মাধ্যমে যদি সৃষ্টিকার্য করানো যায় তো সৃষ্টিকার্যটা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হবে, বিস্তার হবে। এই জন্য ব্রহ্মা তিনি নিজের শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। ডাইন অংশ হইতে স্বয়ংভুব মনু, বাম অংশ হইতে শতরূপা সৃষ্টি হয়। এই স্বয়ংভুব মনু এবং শতরূপা দুজনের মধ্যে মিলন করালেন এবং তাদের থেকে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। যদিও ব্রহ্মা তার মন হইতে 10টি সন্তানকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং প্রত্যেককেই বলেছিলেন যাও তোমরাও সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করো। ব্রহ্মার পুত্র কর্দম ঋষি তিনি বলেন, বাবা, সৃষ্টির পূর্বে যদি কিছুদিন হরিভজন না করা হয় তাহলে উত্তম সন্তান হয় না। এটা দেখেছি আমরা রুদ্রদেবের ক্ষেত্রে। রুদ্রদেব তো ব্রহ্মার কপাল থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন সৃষ্টিকার্য করতে শুরু করলেন 11 রুদ্রাণীকে নিয়ে, সৃষ্টিকার্য ভালো হয়নি। ব্রহ্মা বলেন বন্ধ করো সৃষ্টিকার্য, যাও পুত্র তপস্যা করো। এই জন্য কর্দম ঋষি ভগবানের তপস্যা করতে গিয়েছেন উত্তম স্ত্রী লাভ করার জন্য। এদিকে স্বয়ংভুব মনু শতরূপা হইতে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হলো। স্বয়ংভুব মনুর 2টি পুত্র সন্তান আর 3টি কন্যা সন্তান হলো। পুত্র 2টির নাম প্রিয়ব্রত, উত্থানপাদ। কন্যা 3টির নাম দেবহূতি, আকুতি, প্রসূতি। এই 3টি কন্যা হয়েছে। একদিন কি হয়েছে, দেবর্ষি নারদ তীর্থ ভ্রমণ করতে 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 সেই স্বয়ংভূ মনুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখন তিনাকে দর্শন করে খুব মনের আনন্দে পাদ্যর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে, দিয়ে ওনার পূজা করা হয়েছে। উনি বসে বসে তখন আলোচনা করতেছেন যে কে কোথায় বসে বসে তপস্যা করতেছে বিবাহের জন্য। স্বয়ংভূ মনু বললেন যে আমার কন্যা তো 3টা বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে, 3টা কন্যাকে কোথায় কার কাছে বিবাহ দিলে ভালো হবে বলো তো। তখন দেবর্ষি নারদ এই বিবাহের প্রস্তাবটা দিলেন, আপনার কন্যা দেবহূতিকে আপনি কর্দম ঋষির কাছে বিবাহ দেন। কর্দম ঋষি খুব ভালো অস্বভাব মানুষ, 10,000 বৎসর ধরে ইনি তপস্যা করতেছেন ভগবানের। ইনার তপস্যার ভূমিতে এত পবিত্র হয়েছে যে ওখানে বাঘ, হরিণ, সিংহ একসঙ্গে বাস করে, একসঙ্গে জলপান করে, একসঙ্গে খেলাধুলা করে, কেউ কাউকে হিংসা করে না। সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ একসঙ্গে এক গর্তের মধ্যে বাস করে। মাকড়সা
ফড়িং, চিড়িয়া, পক্ষী একসঙ্গে বাস করেন, কেউ কাউকে হিংসা করে না। তপস্যার প্রভাবে সেই স্থানের এমনই মহিমা হয়েছে। অতএব আপনার কন্যা দেবহূতিকে ওখানে বিবাহ দিলেই ভালো হবে। প্রস্তাবটা পেয়ে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে গেলেন, সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যে তাই করা যাবে। এই জন্য চিন্তা করলেন যে কোথায় যাব, কিভাবে যাব। দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে সমস্ত জেনে নিলেন রাস্তাটা, কিভাবে যেতে হবে, কর্দম ঋষির আশ্রমে গিয়ে উঠতে হবে। আচ্ছা, দেবহূতি তখন ভিতরে ছিলেন, ভিতরে থেকে দেবর্ষি নারদের মুখ থেকে শুনতেছেন কর্দম ঋষির রূপের কথা, যৌবনের কথা, গুণের কথা, বিদ্যার কথা, ধর্মের কথা, চারণ চরিত্রের কথা। শোনার পরে মনে মনে সংকল্প করে নিয়েছেন, আমি কর্দম ঋষিকে বিবাহ করব, আমি আর অন্য কাউকে বিবাহ করব না। এই রকম সুপাত্রকেই আমি চাই স্বামী রূপে, তাহলে আমিও ভজন করতে পারবো স্বামীর সঙ্গে। এই জন্য তিনি রাজি হয়ে গেলেন। মা বাবা মেয়ের এই মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। আওয়াজটা কমে গেল। মা বাবা মনের এই মেয়ের অবস্থা বুঝতে পেরে দেবহূতিকে সঙ্গে করে নিয়ে এবার রওনা হয়েছেন কর্দম ঋষিকে দেখার জন্য। স্বয়ংভূ মনু, শতরূপা তাদের কন্যা দেবহূতিকে রথের মধ্যে করে নিয়ে রওনা হয়েছেন, যাচ্ছেন কর্দম ঋষির আশ্রমে যাবেন। এদিকে তপস্যা করতে 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 কর্দম ঋষির তপস্যা সিদ্ধি হয়ে গেছে। ভগবান বিষ্ণু এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। ভগবান বিষ্ণু এসে বললেন, কর্দম ঋষি বলো তুমি কি চাও, কেন তুমি আমার তপস্যা করতেছ? তুমি যাহা চাইবে আমি তাহাই তোমাকে বর প্রদান করব। কর্দম ঋষি দুই হাত জোর করে বলছেন, প্রভু সাকাম উপাসনা নিতান্ত হেয়, সব জায়গায় বলছেন নিষ্কাম ভজন করো, নিষ্কাম নিষ্কাম, কিন্তু তারপরেও না আমি সাকাম ভজন করতেছি। যদিও এটা নিতান্ত হেয়, তথাপিও সাকাম ভজন আমি করতেছি। কেন করতে জানেন? আমার পিতার আদেশকে পালন করার জন্য। আমার পিতা বলেছেন আমাকে বিবাহ করার জন্য, তাই আমি যাতে বিবাহ আশ্রমে গেলেও আপনাকে না ভুলি, আমি যেন বিবাহ আশ্রমে গিয়েও আপনার ভজন করতে পারি, আপনার সাধন করতে পারি। হে ভগবান, আমরা জানি যে বিবাহ আশ্রমে যাওয়ার পরে মানুষ ভগবানকে ভুলে যায়, মাতা পিতাকে সেবা করে না, আত্মীয় স্বজন ইষ্টি কুটুম্বে সেবা করতে যায় না। এমন অবস্থা আমি যেন তাই না হই। এখন আমি যেভাবে ভজন করছি তার থেকে যেন আরো বেশি ভজন করতে পারি, এইরকম একজন স্ত্রী আমাকে দান করুন, যার দ্বারা আমি ভজন বৃদ্ধি হয়। এই স্ত্রী হলো না একটা দুর্গ। রাজারা যেমন দুর্গতি থেকে শত্রুকে জয় করেন, তো আমাদের দেহের মধ্যে কিছু শত্রু আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর্য, দম্ভ সহ এরা বিরাট বড় শত্রু। তো এদেরকে জয় করতে গেলে দুর্গের প্রয়োজন, শিবিকার প্রয়োজন, শিবিরের প্রয়োজন। আর স্ত্রী হলেন সেই শিবির, সেই দুর্গ। তাকে আশ্রয় করে আমি এই অসুরগুলাকে জয়লাভ করতে পারবো। এই জন্যই আমি একজন সুশীলা কন্যা চাইছি, যাকে বিবাহ করলে ভজন পথে আমি আরো অগ্রসর হতে পারি। ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আগামী পরশুদিন তোমার আশ্রমে এসে উপস্থিত হবেন স্বয়ংভূ মনু এবং শতরূপা। তাদের কন্যা দেবহূতিকে তোমার কাছে সম্পাদন করবেন। তুমি নির্বিঘ্নে ওনাকে বিবাহ করো, কোনো চিন্তা করিও না। ওই কন্যাই তোমার জন্য উপযুক্ত হবে, অতএব তুমি তাকে বিবাহ করো, তুমি সুখী হতে পারবে। তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি তোমার পুত্র রূপে এসে জন্মগ্রহণ করব। তুমি আমার নাম রাখবে কপিল দেব। আমি সাংখ্য শাস্ত্র রচনা করব এবং সেটাই জগতে প্রচার করব। সাংখ্য গীতা আমি প্রচার করব, অতএব যাও। এই বলে ভগবান সেখান থেকে অদর্শন হয়ে চলে গেলেন। ভগবান অদর্শন হয়ে চলে গেলেন। দেখতে দেখতে 3 দিন গত হয়ে গেল। কর্দম ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়ে গেলেন স্বয়ংভূ মনু আর শতরূপা। ব্রহ্মবর্ত দেশের বৈষ্ণবতী নামক নগরে ওখানে
ছিলেন স্বয়ংভূ মনুর রাজ্য রাজধানী, যেখান থেকে 21 কাশিয়ার উৎপত্তি হয়েছিল। তারপরে সমস্ত পৃথিবী ছড়িয়ে পড়েছে। সেখান থেকে তারা এসে উপস্থিত হয়েছিল কর্দম ঋষির আশ্রমে। কর্দম ঋষি যেই মাত্র দেখেছেন তিনজন এসেছেন, দণ্ডবত প্রণাম করে, অতিথি অতিথি দেব ভাব, যিনি অতিথি আসেন তাকে হাত জোড় করে সম্মান করে আদর করে গৃহে আপ্যায়ন করতে হয়, এনেছেন। তিনজনকে 3টা আসন দিয়েছেন, আপনারা বসুন, আসন গ্রহণ করুন।